Today I will discuss about the proportional integral derivative and proportional integrative derivative কন্ট্রোলারের যে রেসপন্সগুলো আছে সেগুলো আমরা আজকে স্টাডি করব। তো এট ফার্স্ট আমরা যে করব প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার। That is P. সিলেবাসে কি কি আছে? সিলেবাসে আছে P, PD, PI and PID controller. Okay. At first ড্র করব ব্লক ডায়াগ্রামটা, তারপরে আমরা দেখব যে ওর মধ্যে রেসপন্সটা কেমন দাঁড়াচ্ছে। ওকে, দিস ইজ দি ইনপুট, proportional gain. This is the gain of the transfer function, product called gain. This is the output. Feedback part, feedback gain is 1. Okay, here this signal is called the error signal and this signal is called the actuating signal. Here actuating signal is directly proportional to the error signal. So EAS equals to KP into ES. So EAS by ES equals to KP. KP is called proportional gain constant. Okay, for the quick response, the system should be underdamped. In underdamped condition, output response that is in case of CT, output response should be dying oscillatory exponentially dying oscillatory. That means suppose it is the inputs and the output should be this type of dying oscillatory and it is the exponentially in nature. It is the e to the power minus x, this type of graph. Okay, but it is the underdamped condition. Okay, but in overdamped condition, it is slow or sluggish. That means we have to add some gain here. We have to add some gain. As a result, what happens? As a result, the system here the steady state error decreases. And number two, maximum overshoot increases. So as a result, we have to maintain a balance. That is, we have to maintain a calculation whether this steady state error should be decreased and
steady state error decreases and percentage of maximum overshoot increases. So we have to suggest balancing between the two. Okay. আগের যে ক্লাসটাই ছিল সেই ক্লাসে দেখলাম যে প্রফেশনাল কন্ট্রোলার দেখলাম, এবার যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে পিডি কন্ট্রোলার। পিডি কন্ট্রোলার মানে পিডি কন্ট্রোলার। PD controller means proportional plus derivative controller. Proportional plus derivative. PD controller এক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এরার অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যাল ইটি, এটা দুটো সিগন্যালের সমষ্টি। একটা হচ্ছে এরার সিগন্যাল ইটি প্লাস তার সঙ্গে ডেরিভেটিভ যেটা আছে, ডেরিভেটিভ মানে কার ডেরিভেটিভ? এরার সিগন্যাল ডেরিভেটিভ, দ্যাট ইজ ডিডিটি অফ ইটি। কিন্তু এর সঙ্গে একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম আমাদের যোগ করতে হবে যেটা কিনা হচ্ছে টিডি। ওকে, এবার যদি এই সিগন্যালটা যদি পুরো বোথ সাইড যদি আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করাই তাহলে লিখতে পারি যে টেকিং দি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম of both sides, that is এটা কি কনভার্সন হবে EAS equals to ES plus TD into SES. ওকে, কেন? ডেরিভেটিভ DDT ডেরিভেটিভ হলে SES, এটা আমরা জানি। ওকে, দেন দ্যাট মিন্স 1 plus TD ওকে, তাহলে এখান থেকে যে আমরা ব্লক ডায়াগ্রাম কাটতে পারবো সেটা তাহলে কেমন দাঁড়াবে? This is the RS, this is 1 and also both are here summative. If we take second order control system, then the standardized equation is omega n squared by s into s plus 2 zeta omega n. This is the output, and this is HS equals to 1. আগের মতনই HS1. This is the total block diagram of a PD controller. Okay. PD controller. This figure shows the PD controller. Negative figure is applied there. আচ্ছা, এরপরে যেটা আমরা করব, এখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়াল ট্রান্সফার ফাংশনটা বের করব যে CS বাই RS টা কত হচ্ছে। এবারে এই ব্লকটাকে যদি আমি সিম্পলিফাই করতে পারি তাহলে পরে ব্লকটা কেমন দাঁড়াবে? এই টোটাল ব্লকটা, তাহলে এই টার্মটা আমি মুছে দিয়ে এখানে যদি আমি এর ইকুইভ্যালেন্ট ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে এইটা 1 plus TD into S. ওকে, দুটো ব্লক একসঙ্গে আছে, ক্যাসকেডিং এ আছে, তাহলে দুটো ব্লক মাল্টিপ্লাই হবে। মাল্টিপ্লাই হলে কেমন দাঁড়াবে? one plus TDS into omega n squared by
s into s plus 2 zeta omega n. This is the equivalent block. নিশ্চয়ই এটা ক্লিয়ার হয়েছে। এরপরে যদি আমরা এই ইকুইভ্যালেন্টটা আনতে পারি ট্রান্সফার ফাংশন, দ্যাট ইজ cs বাই rs ইকুয়ালস টু কি দাঁড়াবে? আমরা জানি যে এটা হচ্ছে gs বাই 1 প্লাস gs hs। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো? gs মানে হচ্ছে এটা, দ্যাট ইজ 1 প্লাস td ইন্টু s omega n square by s into s plus 2 zeta omega n 1 plus into 1 1 means hs এখানে যেহেতু 1। এটা যদি সিম্পলিফাই করা হয় তাহলে পরে কেমন দাঁড়াবে? নিচে থাকবে এই জিনিসটা, এটা কমন, এই জিনিসটা কমন তাহলে কেটে যাবে। উপরে থাকবে কে? উপরে থাকবে 1 প্লাস td ইন্টু s ইন্টু ওমেগা n স্কোয়ার s ইন্টু s প্লাস 2 zeta omega n plus 1 plus td s into omega n square, that is এটাকে সিম্পলিফাই করলে কেমন দাঁড়াবে? সিম্পলিফাই করা হয় তাহলে 1 plus td into s omega n square by a square plus স্কয়ার প্লাস এখান থেকে s কমন যাবে, এখানে একটা s আছে, তাহলে এটা যদি সিম্পলিফাই করা হয় তাহলে কি হবে? 2 এখানে s আছে তাহলে 2 জিটা ওমেগা n, তাহলে 2 জিটা ওমেগা n প্লাস td into omega n square into s plus omega n square. This is the second order system. কেন না এস এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে এখানে 2, সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম। এবার আমরা যে সিস্টেমের সঙ্গে পরিচিত তার যে ইকুয়েশনটা সেটা আমরা জানি, তাহলে উই নো দি ইফেক্টিভ। তাহলে এখান থেকে দেখো, এখান থেকে জিটা ভ্যালুটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে, জিটা ভ্যালুটা একটা ইফেক্টিভ। তাহলে here the effective damping ratio, the damping factor is zeta dash. Okay, then we can write a square plus 2 zeta dash omega n s plus omega n square equals to 0. Okay, তো কম্পেয়ারিং এই ইকুয়েশনটার সঙ্গে এই ইকুয়েশনটা কম্পেয়ার করলে আমরা ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো? এই ক্ষেত্রে পাবো 2 zeta dash omega n s equals to 2 zeta omega n td omega n square into s, both side s কাটা যাচ্ছে, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? 2 zeta dash omega n equals to 2 zeta omega n plus td into omega n square. That means zeta dash এর ফাইনালাইজ ভ্যালু কি দাঁড়াচ্ছে? যে 2 zeta omega n by 2 omega n plus td omega n square by
2 of omega n. That is এখান থেকে কি পাচ্ছি zeta plus td omega n by 2. Okay, that means তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি, এখান থেকে বলতে পারি যে আমাদের যে অ্যাকচুয়াল যেটা জিটা ছিল, যে জিটাটা জিটা ড্যাশ ইকুয়ালস টু জিটা প্লাস টিডি ইনটু ওমেগা এন বাই 2. That is, this term is increased. That is, zeta dash, finalized zeta dash is এখানে বেড়ে যাচ্ছে, এখানে বাড়ছে। তাহলে এখানে বাড়ার জন্য কি হচ্ছে, এখানে বাড়ার জন্য দেখতে পাচ্ছ, তার মানে জিটা, দ্যাট মিনস এখান থেকে বলতে পারি যে জিটা ড্যাশ গ্রেটার দ্যান জিটা। আগে যে আমাদের যেটা ছিল, দ্যাট ইজ ফাইনালাইজ যে ইফেক্টিভ যে জিটা, সেটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। জিটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি সুবিধা হচ্ছে, জিটা যদি বাড়ে তাহলে আমরা জানি যে জিটা ভ্যারি করে পার্সেন্টেজ অফ এমপির সঙ্গে 1/, পার্সেন্টেজ অফ ম্যাক্সিমাম পিক ওভার শুট। তার মানে কি হবে, এখান থেকে জিটা যেহেতু বাড়ছে, জিটা যদি বাড়ে, জিটা if zeta increases, zeta dash increases, then maximum percentage overshoot, percentage peak overshoot decreases. So system tends to follow stability. তার মানে সিস্টেমটা আরো স্টেবিলিটি হবে। যদি আমি কোন সিস্টেমের মধ্যে ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার ইউজ করি, তাহলে সিস্টেমটা আরেকটু স্টেবল হবে, সেটা কিন্তু এই ইকুয়েশন থেকে বোঝা যাচ্ছে। ওকে, এইবারে আমরা কি করব, এবারে আমরা এরার স্টেডি স্টেট এরার বের করব। এই ক্ষেত্রে স্টেডি স্টেট এরার বের করার যে ফর্মুলা, সেটা আমরা জানি যে ES by RS equals to 1/1 plus GS HS. এখানে ES টা কি, এরার সিগন্যাল, RS টা হচ্ছে ইনপুট সিগন্যাল। ওকে, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বের করবো যে ES by RS টা কত। আচ্ছা, এবার অলরেডি আমি GS টা জানি, GS কত, GS আমরা অলরেডি মাল্টিপ্লাই করে পেয়েছিলাম সেটাই। তাহলে ওখানে ভ্যালুটা আমি বসাবো, তাহলে 1/1 প্লাস GS কত ভ্যালু ছিল, যদি সিম্পলিফাই করা হয়, এটাকে যদি সিম্পলিফাই করা হয় তাহলে পরে কি দাঁড়াবে, 1/S into S plus 2 zeta into omega n plus omega n square into 1 plus TD into S by S into S plus 2 zeta omega n. এটা যদি আরো সিম্পলিফাই করা হয় তাহলে আমরা কি পাবো, এটা চলে যাবে উপরে, দ্যাট ইজ S into S plus 2 zeta into omega n by S into S plus 2 zeta omega n plus omega n square into 1 plus dd into S. Okay, next আরো সিম্পলিফাই করলে S into S plus 2 zeta omega n square plus 2 square plus 2 zeta omega n plus omega n square into TD S plus omega n square. Okay, this is the error ratio. And we have to find out এবার আমাদের কি বের করতে হবে, আমাদের এরার সিগন্যালটা
বের করতে হবে। এরার সিগন্যালটা কত আছে, তাহলে এরার সিগন্যালটা আমি লিখতে পারি যে ES ইকুয়ালস টু RS ইন্টু S ইন্টু S প্লাস 2 zeta omega n by a square plus 2 zeta omega n plus omega n square into TD into S plus omega n square. This is the error signal. This is the error signal. এবারে যদি আমাদের বের করতে হয় যে স্টেডি স্টেট এরর, তাহলে স্টেডি স্টেট এরর বের করতে গেলে স্টেডি স্টেট এরর বের করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, ESST ইকুয়ালস টু এর যে ফর্মুলা, লিমিট S টেন্ডস টু 0 S ইনটু ES। ওকে, এবারে RS, এই RS টা হচ্ছে ইনপুট সিগন্যাল, RS টা ইনপুট সিগন্যাল, RS ইনপুট সিগন্যালের ট্রান্সফার ফাংশন, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, দিস ইজ দ্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। স্টেপ ইনপুটের জন্য RS হয় 1/s, র্যাম্পের জন্য RS হয় 1/s স্কয়ার, প্যারাবোলার জন্য RS হয় 1/s, এটা অলরেডি আমরা জানি। এবার সেপারেট আমরা ইনপুট দিয়ে তার স্টেডি স্টেট এররটা এক্ষেত্রে বের করব। ওকে, for step input RS equals to 1/s. Then ESST equals to limit S tends to 0 S into ES. ভ্যালুগুলো বসাই, আমি যদি বসাই this value will be replaced here, that is limit S tends to 0 S into S into S plus 2 zeta omega n by a square plus 2 zeta omega n plus omega n square into TD into S plus omega n square. এবারে এখানে যদি আমরা ভ্যালুগুলো বসাই তাহলে পরে কি দাঁড়ায়, RS equals to 1/s, that is here 1/s is there, that is 1/s, that is RS equals to 1/s, the RS S ds, this is the formula, S here already here, এখানে আছে, তাহলে এখানে S এর জন্য এখানে S পড়েছে এই ভ্যালুটা। এবারে তাহলে কি দাঁড়াবে, এই S এর সঙ্গে এই S টা কাটবে এবং এইখানে যে 0 আছে, তাহলে এখানে যদি এসে জায়গায় 0 পুট করি তাহলে এটা হবে 0। কেন না এই যেটা বসা বলে বাকি সবাই তোমার 0/something ইকুয়ালস টু 0, এটাও 0, এটা ভ্যালু 0, এখানে 0/something ইকুয়ালস টু 0। তাই বোঝা যাচ্ছে যে স্টেডি স্টেট এররটা কিন্তু এখানে কিন্তু 0 হয়ে যাচ্ছে ফর দি স্টেপ ইনপুট। ওকে, ফর ramp input RS equals to 1/s square, then what happened, কি ঘটবে দেখো, ESST equals to limit S tends to 0 SES, এটা হচ্ছে ফর্মুলা, then limit S tends to 0 1/s square into এটা S into S plus 2 zeta omega n by a square plus 2 zeta omega n plus omega n square plus TD S plus omega n square। এই a square সঙ্গে a square পুরোটা কাটলো, টোটাল a square কেটে গেছে। এইবার যদি এখানে বসাই ভ্যালুটা
তাহলে কি দাঁড়াবে s এর ভ্যালু এটা হবে 0 0 প্লাস 2 জিটা ওমেগা n বাই 0 প্লাস 0 প্লাস ওমেগা n স্কয়ার, দ্যাট ইজ 2 জিটা বাই ওমেগা n, দ্যাট ইজ এক্ষেত্রে আমি তাহলে র্যাম্পের জন্য এরকম একটা ভ্যালু পাচ্ছি। ওকে, প্যারাবোলিকের জন্য কি পাওয়া যাবে? ফর প্যারাবোলিক input rs equals to 1 by s cube. Okay, then ESST limit s tends to 0 s es, then limit s tends to 0 s এর জন্য কি হবে 1 by s cube, 1 by s cube into s into s into s plus 2 zeta omega n s square plus 2 zeta omega n plus omega n square into td into s plus omega n square। এক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই দুটো তো কাটছেই, এটা কাটছে এবং এখানে একটা s যোগ হয়ে যাচ্ছে। এবারে যদি আমি এখানে s এর যদি 0 বসাই, তাহলে 1/0, দ্যাট ইজ এটা কিন্তু ইনফিনিটি। তার মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইনফিনিটি এরর আসছে। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? একটা পাচ্ছি এই এরর, একটা এরকম এরর, আর একটা 0 এরর। স্টেপের জন্য 0 পাচ্ছি, র্যাম্পের জন্য পাচ্ছি এই এরর, এবং প্যারাবোলিকের জন্য এই এরর। ওকে, নেক্সট টপিকে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোলার। ওকে, দিস ইজ পিআই কন্ট্রোলার। PI means proportional plus integral. ওকে, এক্ষেত্রে কি হয়? এক্ষেত্রে যে অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যালটা সেটা দুটো সিগন্যালের সমষ্টি। একটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল সিগন্যাল, একটা হচ্ছে এরর সিগন্যাল, একটা হচ্ছে ইটি, আরেকটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ দি ইটি, কিন্তু এখানে যেহেতু ইন্টিগ্রেশন আছে সেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম যোগ হবে, যেখানে আমি এটা নাম দিলাম কে ইন্টু আই, কেআইটি। ওকে, এবারে যখন আমি এটার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করব, Laplace transforming of both sides, আমরা কি পাবো? EAS equals to ES plus KI by S into ES. ওকে, তাহলে যদি কমন নিই তাহলে 1 plus KI by S into ES. ওকে, এবারে তাহলে এখান থেকে যে আমরা ব্লক ডায়াগ্রামটা আঁকতে পারবো সেটা তাহলে কেমন দাঁড়াবে? This is the input RS, this is the summing amplifier plus minus, this is 1, and also here KI by S both are additive, so this symbol is drawn here, and এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, that is omega square by S into S plus 2 zeta omega n. This is the CS,
as output, and this is the feedback path. Feedback path again HS equals to 1. Okay, this is the PI controller. This is the block diagram. Okay, এখান থেকে আমরা যদি এর রেসপন্সটা যে ট্রান্সফার ফাংশনে বের করতে হয় উইথ দি হেল্প অফ দিস ব্লক ডায়াগ্রাম, তাহলে এক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে CS বাই RS ইকুয়ালস টু যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে GS বাই 1 প্লাস GS HS। GS তাহলে কি? GS এই ব্লকের সমষ্টি, এটা ইকুইভ্যালেন্ট ব্লক আর এটা ইকুইভ্যালেন্ট ব্লক, দুটো ব্লকের সমষ্টি। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি পাবো? এক্ষেত্রে যেটা পাবো 1 প্লাস AI বাই S ইন্টু ওমেগা n স্কোয়ার বাই S ইন্টু S প্লাস 2 জিটা ওমেগা n ব্র্যাকেট ক্লোজ বাই 1 প্লাস 1 plus Ki by S into omega n square by S into S plus 2 zeta omega n by this. Okay, এটাকে সিম্পলিফাই করলে কি দাঁড়াবে? এটাকে সিম্পলিফাই করলে দাঁড়াবে, এই ইকুয়েশন করলাম S, এখানে দাঁড়াবে S plus Ki by S into omega square by S square plus 2 zeta omega n into S, এবং এক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে 1 by S plus AI by S into omega n square by S square plus 2 zeta omega n S. ওকে, এটা যদি আরো সিম্পলিফাই করা হয় তাহলে কি দাঁড়াবে? উপরে দেখো, উপরে যে টার্মটা আছে S ইন্টু KI ইন্টু ওমেগা n স্কয়ার থাকবে, তাহলে S প্লাস KI ইন্টু ওমেগা n স্কয়ার থাকবে উপরে। আর নিচে কিন্তু এই যে এইটা কিন্তু একই থেকে আছে, কেটে যাবে, তাহলে কি কি জিনিস থাকবে? এটা তাহলে থাকবে S ইন্টু 1 প্লাস S স্কয়ার, তাহলে এটা থাকবে S স্কয়ার প্লাস 2 জিটা ওমেগা n S স্কয়ার প্লাস 2 জিটা ওমেগা n S। এটা তার সঙ্গে এটা S কিউব, এখানে একটা S আছে, তাহলে S প্লাস S প্লাস AI ইন্টু ওমেগা n স্কয়ার। তাহলে এই ক্ষেত্রে যে ইকুয়েশনটা আমি আরো সিম্পলিফাই করি, তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে S প্লাস AI ইন্টু ওমেগা n স্কয়ার, এবং এখানে যেটা দাঁড়াবে সেটা হবে S কিউব প্লাস 2 zeta omega n square 2 zeta omega n into a square plus কি থাকছে? এখানে থাকছে S omega n square into S plus Ki into omega n square। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে this is the S এর মাথাতে 3, that is this is S cube, that is third order system, so here is the third order system। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমরা যদি কোনো একটা সিস্টেমের মধ্যে ইন্টিগ্রাল পোরশন ইনক্লুড করি, তাহলে কিন্তু সিস্টেমটা কিন্তু একটা অর্ডার বেড়ে যায়। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য একটা নোট করে দিতে পারি যে ইনক্লুশন
inclusion of integral controller increases the order of the system by 1, that is একটা অর্ডার বেড়ে যাবে। ওকে, এবার তাহলে আমরা এতে কি করব, এরর ফাংশনটা বের করব। এরর ফাংশনটা কি, es বাই rs ইকুয়ালস টু 1 বাই 1 প্লাস gs ইনটু hs, এটা আমরা আগে অলরেডি জানি। এখানে gs কত আমরা আগে নোটে পেয়েছিলাম, gs হচ্ছে s ইনটু ki ইনটু ওমেগা স্কয়ার s স্কয়ার প্লাস s ইনটু এটা, আর hs সমান হচ্ছে 1 টা আমরা এখানে ইউনিটি ফিডব্যাক লাগানো হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে ভ্যালুগুলো বসাই, 1 বাই 1 প্লাস gs কত আছে, s প্লাস ki into omega n square by a square into s plus 2 zeta into omega n into 1। ওকে, এখান থেকে আমরা কত পাচ্ছি, এখান থেকে 1 by 1 plus a square into s plus 2 zeta into omega n plus s plus ki into omega n square, আর উপরে কি থাকবে, উপরে চলে যাবে s into ki into omega n square, আর উপরে থাকবে a square into s plus 2 zeta omega n। ওকে, এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাহলে আমরা যদি s এর ভ্যালুটা আরো ভালোভাবে বসাই, তাহলে এখান থেকে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে a square s plus 2 zeta into omega n by s cube plus 2 zeta omega n square plus omega n square into s plus ki into omega n square। So the error signal that is the rs into this a square s plus 2 zeta omega n by this function s cube plus 2 zeta omega n square s plus ki into omega n square। ওকে, এবার আমরা কি বের করব, আমরা স্টেডি স্টেট বের করব আগের মতই। স্টেডি স্টেট এরর ESST equals to limit s tends to 0 SES। ওকে, আমরা অলরেডি জানি for step function or step input rs equals to 1 by s, ramp input equals to 1 by s square, parabolic input is cube। Okay, so after putting these values of this, এই ভ্যালুগুলো যদি এখানে পুট করি, স্টেডি স্টেট এরর তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে। ওকে, for the step input rs equals to 1 by s, so ESST equals to limit s tends to 0 SES
তাহলে এটা কত ভ্যালু দাঁড়াবে, লিমিট s tends to 0, rs means 1 by s rs, and es is here, তাহলে কি দাঁড়াবে এখানে s into a square s plus 2 zeta omega n by s cube plus 2 zeta omega n square plus omega n square into s plus ai into omega n square. Okay, that is es ধরে লিখলাম 1 by s, যেহেতু rs এর ভ্যালু 1 by s tends to 0, তাহলে এখান থেকে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, এখান থেকে s কিউব, তার মানে s কিউব তার মানে s স্কয়ার, তার মানে স্টেপ ইনপুটের ভ্যালু এখানে অতি অবশ্যই 0, তাই না? এখানে দেখো 1 by s, এই s যদি কেটে যায়, এই s এর সঙ্গে এই s টা কাটবে, তাহলে s স্কয়ার, তাহলে উপরে 0 থাকছে, তাহলে এটা পাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, সেকেন্ড টার্মের জন্য আমরা দেখব ফর দি ramp input. For ramp input, rs equals to 1 by s square. Then কি হবে ভ্যালুটা, তাহলে ESST steady state error equals to limit s tends to 0 SES. Then what happened, এখান থেকে কি ভ্যালু পাবো আমরা, লিমিট s tends to 0, 1 by s মানে হচ্ছে 1 by s স্কয়ার, rs মানে হচ্ছে 1 by s স্কয়ার ইনটু SES s into s স্কয়ার প্লাস s into s স্কয়ার, s into s স্কয়ার প্লাস s plus 2 zeta omega n by s cube plus 2 zeta omega n square plus omega n square into s plus ki into omega square. এখান থেকে কি ভ্যালু পাবো, এখান থেকে s সমান সমান যেটা পাবো সেটা হচ্ছে s স্কয়ার কাটছে, s টেন্ডস টু 0, দ্যাট ইজ র্যাম্প ইনপুটের জন্য এটা হবে 0। ওকে, ফর প্যারাবোলিক ইনপুট rs সমান সমান 1 by s কিউব। তাহলে এখান থেকে স্টেডি স্টেট এরর কত হবে, লিমিট s টেন্ডস টু 0 SES, ভ্যালু বসালে কত হবে, লিমিট s টেন্ডস টু 0 1 by s কিউব into s into s square by s plus 2 zeta omega n by s cube plus 2 zeta omega n square plus omega n square into s plus ki into omega n square। এটা সলিউশন করলে কত আসবে, এটা সলিউশন করলে যেটা পাবো, এখান থেকে s কিউব কাটছে, তাহলে পুটিং the values of s
সমান 0, তাহলে কত হবে 0 প্লাস 2 জিটা ওমেগা এন বাই 0 প্লাস 0 প্লাস 0 প্লাস কে আই ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার। দ্যাট মিনস কত হবে এখানে তাহলে 2 জিটা ওমেগা এন বাই কে আই ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার। এখান থেকে একটা ওমেগা এন থাকছে, that is 2 zeta by ki into omega n। তাহলে এখানে আমি একটা ভ্যালু পাচ্ছি, ওকে, ডিপেন্ড আপন দি zeta ki and omega n। প্যারাবোলিকের ক্ষেত্রে আমি স্টেডি স্টেট এর পাচ্ছি, কিন্তু র্যাম্প ইনপুটের ক্ষেত্রে আর স্টেপ ইনপুটে কিন্তু স্টেডি স্টেট এরটা 0 পাচ্ছি। ওকে, আমরা তাহলে আগের যে স্টেপগুলো দেখলাম, প্রপোর্শনাল ডেরিভেটিভ, প্রপোর্শনাল ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ট্রান্সফার ফাংশন পাচ্ছি, কিভাবে তার স্টেডি স্টেট এটা বের করতে পারছি। এইবারে যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে পিআইডি কন্ট্রোলার, দ্যাট ইজ পিআইডি কন্ট্রোলার। এক্ষেত্রে এটা মানে হচ্ছে প্রপোর্শনাল প্লাস ইন্টিগ্রাল প্লাস ডেরিভেটিভ। এক্ষেত্রে কি হবে, এক্ষেত্রে যে অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যাল এটা তিনটে সিগন্যালের সমষ্টি। একটা হচ্ছে এরর সিগন্যাল প্লাস প্রপোর্শনাল এরর সিগন্যাল, ইন্টিগ্রাল প্রথমে ডেরিভেটিভ কন্ট্রোলার, দ্যাট ইজ টিডি ইন্টু ডিডিটি অফ ইটি and ki into integration et into dt. Okay, taking the Laplace transform of both sides, we get EAS equals to ES plus TD SES plus AI by S ES। যদি টোটালটা কমন নিই, 1 প্লাস S TD into S plus KI by S within bracket ES। এই টোটাল ইকুয়েশন থেকে যদি আমরা ব্লক ডায়াগ্রাম আকারে প্রকাশ করি তাহলে কি দাঁড়াবে, RS হচ্ছে ইনপুট, this is the summing amplifier, gain and this is the final output.
এটা হলো টোটাল কন্ট্রোলারটা, ইট ইজ কল্ড দি পিআইডি কন্ট্রোলার। ওকে, এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের স্টেডি স্টেট পাবো, স্টেডি স্টেট এরার যেটা পাবো সেটা খুবই স্মুথ হবে এবং এটা একদমই জিরো হবে, এটা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাবো। এবং আউটপুট গ্রাফে দেখতে পাবো যে আউটপুট যে রেসপন্সটা সেটা আরো অনেক ভালো, দ্যাট ইজ আরো অ্যাকুরেট। এবং এটা কি করে করবো না, আমরা এখানে ম্যাটল্যাবে সিমুলিঙ্কের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন রকম ব্লক ডায়াগ্রাম ব্লক এঁকে এবং তার রেসপন্সগুলো আমরা এবারে বোঝাবো স্টেপ বাই স্টেপ। ওকে, থ্যাংক ইউ।